الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجدنا ولأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. الله 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 رب واجعلنا من الأخيار. الله 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 رب سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويريب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. الله 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 رب ويحيينا على التقوى بلا معنى ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. الله 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 رب نشاهد حسن من نهوى ونحن من لنا علوى نشاهد بها جندار واجعلنا من الأخيار. الله 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 رب لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه
صلاة الله لا إله إلا الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله رسول الله هي حصنك الحصين هي لوك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله إلا الله إلا الله رسول الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم على محمد يا رب عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجنود اللهم على محمد يا رب وآله الغر من تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل
أمان يا رب عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من السخط أي من الحرام والنار أولى به مكاشفة القلوب إلى آخر قول رسول الله كما قال رحمه الله تعالى وقال به amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada saat hari ini, hari yang mulia, di bulan yang penuh rahmat dan barakah ini, yaitu bulan Muharram, bulan saat awal daripada adalah satu bulan di bulan Muharram ini. Artinya pada bulan ini dinamakan adalah awal bulan. Berarti kita bertambah umur kita setahun hitungan kita. Tapi hitungan di sisi Allah itu berkurang setahun karena kita sudah ada dijanjikan pada saat kita mau keluar dari parut ibu kita. Ada janji kita. Ikam hidup nang kaini karena pada saat ini tanggal ini hari ini ikam wafat mati aja kita. Itu ada ketentuan Tuhan. Ketentuan atau qada ini wajib kita percaya. Dan qadar itu wajib kita percaya. Qadar itu artinya janji. Qadar itu sampai saatnya itu wajib kita beriman kepada Allah, kepada qadar baik dan qadar jahat itu. Jadi artinya semua apa nang tersurat dan tersirat di dalam itu nang bisa merubah itu hanya doa. Nah, jadi kita awal tahun ini ada kalau doa awal tahun. Nah, karena baca doa akhir tahun kalau dulu hanya awal tahun. Nah, kita meminta lawan Allah mudahan apa nang ada tahun ini dikadarkan suatu barang nang baik ditambah oleh Allah kebaikannya. Mudah-mudahan ada nang kadar baik dihapus oleh Allah Ta'ala. Diganti dengan kebaikan. Artinya budilat sayyi'atuhu hasanatun. Allah menggantikan suatu nang terjadi nang kada nyaman nang kada nang marusuhakan dia kita namanya kita kan pada bulan ini dihapus oleh Allah diganti kebaikan. Ini doa kita berdoa ini hukumnya sunnatun muakkadah tapi di suatu saat ada hajat. Nah disinilah kita disuruh untuk berdoa sabarataan mulai zaman Nabi Adam inilah sampai akhir zaman karena yang paling istimewa itu dalam suatu usaha dan ikhtiar itulah doa. Kita terdapat di anu kita di rumah kita nih haru-hara jurang. Haru-hara itu dahsyat benar berarti itu. Mbah nang kayak apa kita berdiam. Liatakan bertambah sakit. Allah menyuruh ud'uni astajib lakum. Pinta oleh kamu jatuh lawan aku, niscaya akan aku perkenankan. Nah, jadi bulan ini kita memohon benaran Allah Ta'ala itu apa ya? Pertama dulu minta kuatakan iman dan Islam. Kemudian minta panjangkan umur sehat badan. Minta murahkan rezeki dari jalannya halal. Dan rezeki itu kita gunakan untuk menambah keimanan dan keyakinan kita, menambah amal dan ibadah kita. Semoga apa aja kita rezeki yang kita dapat itu kita dapat menggunakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan menjadikan suatu karena
saksi nang kada baik lawan kita pada saat kita berada di alam akhirat. Karena usaha dan ikhtiar kita tuh karena datangan inya minta pertanggungan jawab. Kita berusaha nang baik, nah disitunya memberikan kebaikan lawan kita. Datang karena suatu barang yang kada baik, nah menyiksa lawan kita, memberati jalan kita. Asalnya anak masuk neraka itu 1 tahun, timbul menjadi 3 tahun. Nah, kenapa? Karena olah sebab perbuatan kita masih dalam dunia ini yang kada baik. Mengadunya, benar ya Allah ini na tangan jar tangan ulun menggawi, ujar mata ulun melihat, ujar muntung ulun bapandir, ujar batis ulun berjalan. Kawakah kita bahindar dari situ kada kawa lagi. Amun naka itu jar Tuhan, naka ini kan siksanya nah. Ini sekian, ini sekian, ini sekian, rasakan ikan. Saat ini hanya hari jaza. Pada saat hari ini firman Allah balasan suatu balasan. Orang berbuat baik sudah aku sampaikan ya Tuhan, perantara nabi, perantara rasul, perantara ulama. Tapi ikam ya Tuhan kada tapi pina tahu-tahu. Saat ini barulah ikam tahu. Nah, maka api neraka yang bernyala-nyala itu jar, jangan pun istilahnya kita beparak. Nang jauh itu pun kita jar kapanasan. Nang orang calon nih hendak masuk neraka tadi. Demikian juga orang nang calon hendak masuk surga itu hendak benar lakas bahasa kitanya nih diproses nih. Kenapa? Karena mencium, merasa nikmat anginnya surga itu jar kada tertara suatu apa bandingnya. Dibandingkan dari makanan di dunia yang pernah kita makan yang paling lezat, kada selezat daripada makanan yang ada di dalam surga. Itu baru adalah anginnya aja. Jadi harapan kita, hasrat dan cita-cita kita nang kita berada di majelis taklim ini tidak lain dan tidak bukan harapan kita minta dikabulkan segala hajat yang baik, minta jauhkan daripada suatu barang yang kada baik. Nah itu harapan kita ini mumpung kita awal tahun nih, awal tahun ini kita baca jar ayat 4, rancaki membaca ayat apa surah yang 4 kayak itu telah, dan banyaki membaca jar daripada asma'illah. Apa ayat 4? Fatihah, qul huwallah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu bahasa kitanya ajak ibarat rumah tuh kunci. Kalau rumah kita kunci, kawalah kita masuk. Nah, kena kawa. Jadi kuncinya ada di dalam tangan kita. Rajin kita membaca jar, terbukalah suatu kesempatan kebahagiaan, apa keamanan dan kedamaian jar. Nah, itu kunci. Amun sesuatu barang nih buta kunci kan kita kada kawa mau ambil, kada kawa buka kita. Amun ada di tangan kita kunci, nah mudah kita membuka. Kada bangalih-ngalih bahasa kitanya. Ini bagi orang nang tahu lah, bagi orang nang mendengar. Di mana kita supaya tahu jelas di majelis. Jadi orang nang kada ke majelis itu kada tahu aja kisah. Sampai kena ke akhirat dihisap oleh Allah, disitulah mereka penyesalan. Ada yang memukul kapalnya sampai keluar otaknya. Apa bahasanya? Ikam ni utaknya kada berpikir masih dalam dunia. Nah penyesalan inya surang memukul kapalannya sampai keluar otaknya. Itu dahsyat benar itu. Kita kapalan ini jangan pun pacah. Tahangkop lawang aja istighfar. Sebelum tahantup mana ingat lawan istighfar. Nah ini kepalan inilah situ kan ajar apanya salahnya itu inya memukul surang lawan kepalanya. Kenapa kepala aku ini kada berpikir bahwa hidup di dunia ini sementara, di akhirat itu nang kakal abadi. Nah kenapa jangan jadi penyesalannya inya surang nang memukul kepalanya, kada istilah malaikat lagi. Jangan pun kita masuk ke alam akhirat, kita di alam kuburin sudah datang nih malaikat nih berapa ikong nang datang 2 ikong, mungkar dan nakir. Nah petakonannya pertama urusan ubudiyah, urusan ma'rifat lawan Allah itu pertama dulu. Apakah itu ini orang nih Kristen kah, Buddha kah, orang nih Hindu kah, nih keharingan kah, Islam kah, takonnya dulu. Merobuka siapa Tuhan ikam? Bila Tuhanku Lata Uja Manap. Nah ini bukan kafir Quraisy ini, ampun ampunnya nih kafir orangnya. Nah
Bila aku menyembah nang lain daripada Allah, berarti orang ini adalah syirik. Bila orang mengucap Allah itu adalah Tuhanku, Allahu Rabbi, nah itu berarti orang ini Islam. Kada memukulnya. Tanya kedua lagi, sesuai dengan rukun iman. Waman nabiyuka, siapa nabi kam? Nabi kam siapa? Saat ini kan kita Nabi Muhammad, Nabi wa Muhammadun Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Amun orang zaman Nabi Adam kan nabinya Nabi Adam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Su'aib. Jadi kalau itu susunannya tadi. Ada orang zaman Nabi Isa. Terus zaman Nabi apa? Ibrahim, zaman Nabi kita kan ada. Kita jawab bujur jawaban kita. Malaikat kedemukolnya. Berarti orang ini bujur. Takuninya pulang. Wama imamuka. Apakah imam ikam? Imam ikam apa? Nah kayak itu. Namun tak salah kita jawab. Wama imamuka, siapa imam ikam? Imamku Talib dia. Sekalinya dilanggartin jadi imam Talib. Nah salah itu. Orang imam tuh Al-Quran. Al-Quran itulah menjadi imam kita. Artinya ikutan kita apa nang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran itu kita turuti. Dalil apa aja kita tuh sebagai dalil atau petunjuk lah. Nah itu takuninya tuh. Kan iman tuh 6. Pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman para nabi-nabi, beriman para Al-Quran. Nah kayak itu kalau kita wajib beriman kepada itu dipertanggungjawabkan. Karena masa kita hanya dikubur sampai kita ditakuni karena apakah usaha dan ikhtiar kita masih hidup untuk menjelang masa akhirat. Nah ini tanda terbongkar nih. Masa kita begawi di dunia nih. Kan kita diberi kesempatan nih hidup. Ya kita diberi kesempatan macam-macam nih. Ada seminggu mah keluar pada parut mama mati. Ada yang sebulan mati juga. Ada yang sampai 40 hari mati juga. Ada sampai 100 hari, 100 tahun nih mati juga. Ada yang sampai bisa kita nak ada kusing gerakan lagi lebih pada 100 umur ya mati juga. Nah artinya semuaan itu karena mati terakhir mati itu karena pada tanggal 10 Muharram ialah pada tepat hari Asyura. Ini hari apa kita hari Asyura nih? Ini hari apa? Kamis para kalian Jumat. Maka hari kiamat itu jar tanggal 10 Muharram, hari Asyura pada hari Jumat. Nah ini punya tahun karena kita hari Jumat khawatir kita nih. Ini para kalau semalam kan kita pernah hari Rabu. Ada kalau semalam, nah hari Rabu kita Asyura. Ini hari Kamis pulang, para kalau Jumat. Itu catatannya menurut Al-Quran dah. Karena jar hari kiamat itu Allah malulun langit, menggulung bumi pada tanggal 10 Muharram hari Asyura pada tepat hari Jumat. Karena akhir hari itu hari Jumat, awal hari itu hari Sabtu. Allah menciptakan dunia ini hari Sabtu. Nah, jadi awal-awal yang dijadikan Allah dunia ini adalah hari Sabtu. Nah akhir hari karena ialah hari Jumat. Itu menurut riwayat lah. Nah nang itu karena semuaan tertinggal tuh. Lah rumah saling ganelan tingkat 4 rumah nih. Kada kapalang tanggung lagi di rumah tinggal. Harta benda, pakaian, perhiasan habis. Apa yang tertinggal adalah hisapnya. Nah hisapnya itu tinggal tuh. Ikam nukar baju untuk apa? Ikam nukar sandal untuk apa? Nah itu tuh ditakoni tuh. Ikam berperhiasan untuk apa? Menghiasi diri kamu untuk bersumbung-sumbung aja Tuhan. Nah padahal orang berperhiasan itu kan disuruh kalau innallaha jamilun yuhibbul jamal jar. Allah Ta'ala tuh elok dia kita bunga cantik luar biasa. Allah Ta'ala itu kada sesamanya. Allah sangat mencintai lawan yang bagus-bagus. Nah, jadi kita artinya berhias tuh sunnah juga.
bapakaian, kita bahias, itu sunnah sebujurnya. Nah, niat kita kan ada dua. Ada niatnya nang baik, ada niatnya nang ada baik. Nah, niat nang kada baik nih karena menjadi pertanggungan jawab nih. Mun niat untuk baik, nah itulah baik. Aku bahias ini semata-mata aku adalah menggunakan nikmat Allah. Aku menampakkanlah bahwa inilah aku diberikan nikmat oleh Allah, aku syukuri. Makanya ketika kita melakukan suatu amal ibadah itu lebih abdal itu kita tuh bapak babaju. Nah, nang kayak penang paling sempurna. Itu yang paling baik. Kalau hendak ke pasar, hendak ke pengantin, make up nih bah. Bilang kayak patok burung palung. Bagusnya luar biasa nih. Batak sembahyang. Ya Allah, mukana nih 4 hari merandam long belik apa kada sing lunturan. Nah, Pak, betahimanan. Nah, lain kalau tuh berarti kita mau utamakan untuk apa? Berhias-hias diri aja. Tapi kalau untuk menghadap kepada Allah seadanya aja ini rugi kita. Padahal kalau untuk menghadap kepada Allah itu nang paling bagus ya kita itulah nang paling baik. Mbah Yomokana itu kan putih, bersih, harum, dipandang, dilihat, dipakai pun nyaman. Nah, nyaman kalau itu. Nah, itu kadang disuruh kalau bahkan tempat kita sembahyang itu kalau bisa itu diharum-harumi kayak itu. Nah, barang aja punya harum apakah? Wah, ini mun kambang kada berarti lagi hujung buruknya. Baunya kada ada lagi. Nih lagi dahulu kan dengan kambang Tanjung tuh. Kambang Kenanga, kambang Melati, kambang apa kantil jur buahnya. Nah, jadi kita kalau kambang nang menungkol dah. Harum. Dibuat dalam kantong waktu tarawih tuh orang tumbur dihikap harumnya aja. Sepembu kambang. Amun wah ini kita cari perak hidung. Hanya tercium harumnya kambang nih. Coba aja lah. Orang jual kambang di situ tuh kita lewat. Mana ada baunya. Nah, itu artinya bahwa bau-bauan itu ditarik sudah. Nah, harum-haruman tuh ditarik. Kasih sayang ditarik. Kemurahan ditarik. Nah, ini munya terjadi naudzubillah. Jadi kita yang bisa-bisa lah. Nah, kayak kasih sayang tuh kayak supaya kita kasih sayang. Nah, nih tak ungkai nih lah. Nih padahal tuh yang ke rumah nih. Ada nih lah. Apa yuk yang kita baca pada saat bulan Muharram nih. Pertama, murah rezeki kita, tenang bahagia di rumah tangga kita. Nah, kita akan mendapat jalan keluar dari suatu kesusahan itu menjadi mudah. Artinya kada susah lagi bahasa kita, mudah. Kemudian Allah memberikan rezeki itu kada ada hitungan. Dan kita mendapat kasih dan sayang. Allah kasih sayang, Nabi kasih sayang, manusia kasih sayang. Nah, itu kan menjadikan suatu kebahagiaan. Di situ disebutkan siapa yang membaca setiap hari ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf tuh. Nah, ada kalau tulisan di Asmaul Husna tuh. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Nah, kayak itu berapa 100 kali dalam satu hari. Mulai besok sampai sore kan habis waktunya barang aja kita baca imbah johor kah imbah asar kah ya Rauf ya Rauf ya Rauf Allah raufun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Nah, ya Rauf ya Rauf ya Rauf nih toh itu nama Tuhan. Bahasa kitanya kita kita membaca itu seakan-akan kita berhadapan lawan Tuhan karena kita memanggil nama dari nama Allah yang mulia. Kan 99 nama Tuhan itu mulai Allahur Rahmanur Rahim sampai Sabur. Tak maktub tak ada di dalamnya tuh ialah nama Tuhan ya Rauf. Ada di lain daripada itu fadilat keistimewaan kelebihan orang baca itu imbas sembahyang subuh. Karena Allah menurunkan rezeki itu jar ketika timbul fajar. Nah, tuh turunan tuh malaikat Mikael tuh ke permukaan bumi membagiakan rezeki. Jadi men kita malando kada dapat. Nah, ya orang bahari kalau jar bangun jar sung supaya berejeki. Jangan sampai dimakan burung jar badahulu.
Nah orang bahari gitu kalau sung bangun ya. Pertama dulu mun sung bangun tuh perejekian. Amun saat sung tuh umpamanya orang kan menjual wadai. Surang bangun talambat, anak perutnya lapar, habis akannya wadai. Ini kada terasa lagi surang. Nah iya itu tuh. Orang bangun Malandau itu jar, ini yang di Singhaja maksudnya nih lah. Ada kalau di Singhaja, orang dilanggar nih, ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum. Jar, adanya bikin berselimut. Pisit selimut. Nah, itu masih Singhaja ngarannya. Ada orang tuh dibuka selimut nih. Nah, mau nguliat ke dahulu supaya bisa bangun. Kenapa kita mengharap rezeki yang datang dari Allah perantara malaikat. Nah, ini bertaburan di permukaan bumi ini jangan maliati. Namanya orang yang meminta nah itu berdahulu. Ayah kita ke sembahyang subuh to kalau lah. Nah, itu berdoa tuh itu nang berdahulu diberinya daripada ketimbangan orang yang kada meminta. Jadi emang yang kada meminta ini sisa-sisanya benar ya lagi kalau. Nah, rugi juga kita. Walhasil di saat bulan yang Muharram ini artinya bulan yang dihormati oleh Allah. Kan bulan Muharram, nah kemudian kayak bulan Rajab, Sa'ban, itu kan bulan yang dihormati oleh Allah. Ini termasuk bulan Muharram ini. Kesempatan daripada kita sebagai orang muslim berkeyakinan apa yang kita pinta itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda orang nang bauntung itu pertama dahulu ayakuna suhbatuhu ma'as salihin. Tanda orang bauntung tuh jadinya bakawal tuh pasti lawan orang-orang yang soleh dan solehah. Nah, benarnya rajin begaul ya kita. Lawan orang yang soleh lawan solehah itu tanda orang beruntung tuh. Bilanya begaul lawan orang yang salah lawan salahat. Nah, ini tanda orang kada beruntung. Karena itu kada membawa kebahagiaan, kada membawa keamanan baik dunianya ataupun akhiratnya. Itu bakal orang yang salah tadi. Nang salah tuh kayak apa? Nang salah itu nang maliwati dari kepada adalah syariat Islam. Kita disuruh kalau bahwa ada punya mulut ini untuk mengucapkan kalimah-kalimah ma'ruf, kalimah baik bisa kita. Nah, sedangkan kita banyak bapak diri kasar. Bapak diri kasar sehingga betul bungol. Dia betul bangsat. Nah, ini kasar ngarannya. Lau antum ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Amun ikam jar Tuhan kasar lawan orang. Orang larian di samping ikam. Bujur orang dah hakon ngawali. Nah, tanda-tanda yang sedemikian itu kita kadakawa memang diparaki kadakawa bahasa kitanya. Lebih baik kita berjauh aja. Orang disikir karena menguya lawan orang. Sikir karena menyumpahi lawan orang, mahina lawan orang, nah kayak seorang pembaiknya. Orang nih kasihan. Iya ya. Nah, kada kayak orang nih. Inya ada lawan inya nih. Nyaman menyambati orang nih. Jangan tapi hakun didangari nang kayak itu baik berjauh surang. Berarti itu orang sebagian orang nangso sombong mata-matanya berduitnya ada bisi galang, ada bisi kang kalong. Pakaiannya gin orang habang sinang nih, karenanya ada duit. Ada kawal nih. Kebetulan orangnya nih mana hirang pulang. Orangnya nih suyuk pulang. Kata berduitan si din kasihan oma yang menyambat tadi nih. Itu lebih baik kita tinggalkan aja. Amun kita menyambar orang sugih kereta jangkit kesugihan, tapi orang menyakit orang bapak nyakit bisa surang nang sakana. Nah, itu hukum karma jurang. Makanya amun kita melihat seseorang nang bungas, nang baik, orangnya nih alhamdulillah. Melihat orang nih kasihan. Mana sudah berbungas, kada bungas juga sudah. Nih. Maka pulang muntung kada tata. Bungas sudah kada bungas, muntung kada tata pulang. Adab jahat. Apa ya kita mengucap astagfirullah. Nah, melihat orang nih yang sederhana aja, masya Allah. Nah, kayak itu kalau kita disuruh tadi supaya kita jangan terlibat tentang masalah tata akhlakul karimah. Jadi akhlak nang
nang mulia. Nah ini bakawal orang nang solehin. Wasabi'atu ayyakuna mutawadian ghairu mutakabirin. Kemudian yang kelima, yang ketujuh, ayyakuna mutawadian ghairu mutakabirin. Orangnya itu tawaddu jar kita. Kada sifat takabur. Tawaddu itu merendahkan diri. Kadada isanya bahasa kitanya menampakkan dirinya nih. Baagak aja bahasa kita. Nah, itu orang itu tanda adalah menampakkan dirinya tapi nang kada pas, berarti itu merupakan daripada sesuatu barang nang dilarang. Nah, kayak itu ialah sifat takabur, membangga-banggakan dirinya, membangga-banggakan hartanya, membangga-banggakan apa kelakuannya. Nah, itu orang tuh termasuk adalah takabur. Lebih baik kita merendahkan diri, artinya bahwa kita suatu perkataan ya kita apa adanya, ucapan selalu rendah aja kita. Kadang nang kuciak nih, bilang 3 buah rumah kedengaran. Nah, padahal kan kita kerja kada boleh menang anak di Subarang pokoknya bebibisuan aja. Dan baku ciak jar. Kenapa yo? Nah, karena amun kita baku ciak itu jar turunan karena bubuhan apa kayangan. Dia merasuk kan lo anak kita tuh, cak coba kada percayalah. Anak di Subarang sungai, baku ciak kita nih. Lah kasih boleh, belakang boleh kamu pokoknya. Jadinya, lawannya tuh, itu bisa suanangnya turun tuh. Orang kayangan tuh lawannya bisa nang itu. Kita kan kau jajan memukul Subarang. Nih, itulah pikiran rubuhan kayangan itu. Nang baik kita puji. Nak sadang nakai mandi, aduh ampih lagi sana nah. Ini hari panas kalau pindah garing ikam juga nang menyandangnya. Menikam ampih nak aku beri duit nah, mancap tuh nyampe. Mas sampai bebajunya mana mah duitnya habis yang. Ini manusia pulang lo anak nih. Kada supaya ini bahasa kitanya mentaati apa nang kita panggil, makanya aja jangan bertariak, jangan kuciak lah bahasa kitanya itu takibar jurang semangatnya orang mendengar gen takajud dua. Nah, kenapa di sini kuciak jar lamas kah jahan lo salah duga aja orang pada anak itu dikiau ampih kada mau. Diampiki gin lah kan tahu aja kawai kayak itu tantingi duit. Dilakas tuh nyampe. Akan nila disangiti nya kada mengerti juga nya. Kita pukul sakit, menyegaring seorang jo mau beti. Kan kayak itu telah itu kakanak ini jurang apa? Orang wali jurang. Walinya kada tahunya tahu ada aja. Jadi kanakan telah tahu ada aja nya. Kalau pang tahu mama kada berduit ditahunya. Mama nih menangis datang anak kenapa pian menangis mak? Ya mikam dijar, kada tahu pang jurusan mama jar. Bebini sama abah jar. Sekali ya apa sangit lawan anak menampiling lawan anak. Jero kan boleh pandang kayak itu. Kan anak kita kadangnya bisa aja memperhatikan lawan ibu. Itu bisa itu. Nah, jadi sifat tawadhu, sifat rendah diri itu adalah mulia. Wasaminatu ayakun nasakhian kariman. Nang kadelapan bahwa orang nang tanda bauntung itu inya selalu pamurah dan mulia. Pamurah pemberian ya kita lawan mulia. Kayak apa aja pemberian yang kada mulia. Nah bangsat bawah situ jar. Belum beri. Nah itu kada mulia ngarannya. Nang mulia itu kan. Nah aku beri ya kita berdoa sama-sama mudahan karena apa? Lebih banyak lagi Allah memberi rezeki lawan kita. Nah itu kan mulia nih tuh. Orang meminta kada tersinggung lah. Nah rancak tuh apa rajin ya orang bawa map, bawa amplok kah, cocok gua nang bawa amplok kah, kalau mau assalamualaikum kada jauh, oh tuan rumah aja, nah itu, amplok najar, amplok apa aja orang itu, an pacang sekolahan jar, pacang sekolahan apa, iya jar pacang sekolahan tupang jar, sekalinya kalau ke kantong, nah itu adalah nang daurnya nih.
Jadi amun kita hendak bari-bari tapi kita dengan sifat mulia. Barang aja bari itu, mun kita asa rago dibari karena 10.000 ini bisa masuk kantong aja nih kada kada kasakulahan nih. Bari 5.000 kah? 2.000 kah? Nah kayak itu tuh lah. Hmm. Jangan kita memutus harapan daripada orang itu. Inya orang yang meminta lawan kita tuh seolah-olahnya mendoakan kita bahwa kita tuh ada duit. Jakanya tahu bari kita tuh kada berduit dah akunnya nyulong. Nah, jadi justru itulah sangkaan dugaan kita orang tuh baik. Seakan-akannya mendoakan kita bahwa kita ada punya duit walaupun sedikit julung aja gitu kan. Nah, itu mulia artinya. Wattasi'atu ayyakuna rahiman mimma khalaqallahu ta'ala. Dan yang ke-9 bahwa jadilah ia kasih sayang dengan apa yang dijadikan Allah Ta'ala. Apanya aja tuh? Lalunya kasih sayang. Apa ya? Binatang. Ayam kah? Leh, kucing kah? Umpamanya nih, kita sayang, kasih kita. Arti sayang, maras. Arti kasih tuh ya memberi. Kita ada bisi ayam nih. Kasihan dia ayamku nih kelaparan. Nah, kita beri itu kasih sayang ngarannya. Apalagi itu pemeliharaan kita. Maka itu sebagai contoh kita nih lah. Kalau kita beringo ayam tuh. Makanya kalau orang-orang nang inya hendak mencontohkan lawan dirinya itu inya pasti ada beinguan tuh. Beingo ayam kah? Beingo iwak kah? Inya hendak melihat nih jati dirinya tuh kayak apa. Allah mencontohkan lawan binatang. Kan kita nang kada boleh maingu binatang ini berapa ya? Pertama dahulu anjing, babi, alang, ular, tikus. Itu jangan diharagun itu ditangati oleh Rasulullah. Burung gagak, tahu lo burung gagak? Ada kalau burung gagak itu kan jangan hirang. Itu nakal burung itu. Nah, ada kan orang menggaduh itu tuh jangan mun kita dari kalangan orang muslim terkecuali. Nah, kita baingo umpamanya nih anjing. Boleh, tapi kita untuk memelihara kabun. Jadi kita memelihara dari rumah itu paling parak dia kita tuh 40 hasta. Paling parak dari rumah kita. Kurungannya tadi. Paling parak tuh itu sampai sapa ada bapak ai. Punya kita memelihara kabun nih. Itu boleh. Kada bapak menurut Imam Syafi'i nih. Makannya pun kita khusus. Jangan juga kita berganti-ganti wadahnya. Jangan, tetap itu aja. Nah, dan kita harus melakukan sesuatu adalah nang jangan sampai tersentuh lawan anjing tuh kayak apa. Mun anjing ini dipagut-pagut, nah lain kisahnya nih tuh. Lah, itu boleh kita untuk memelihara apakah? Banyak ada bisi sarang burung nih. Dicuntani orang parinya. Ya kita satu-satunya kita mengingu anjing aja nih. Anjing itu inyalan patuanan tuh balas kasihnya. Kita nih bari makaninya sepiring. Apalagi kita buat daging, kita suruhnya menunggu itu rumah itu apa nang kita anak suruh menjaga tuh sama lamannya kada guring leti anjing itu han ini baktinya lawan lawan patuanannya harayan kucing kucing itu baru kita beri makan harus guring jaguinnya karena bekami itu nah lain telah nah tapi kucing pun itu kan jangan juga kita sia-siakan karena kucing itu jar atas pemeliharaan yang pertama itu dari istri Nabi kita. Nah, Aisyah kan Sayyidati Fatimah itu kucing itu kan mengu. Nah, tapi kita pelihara juga itu. Kada boleh juga kita sia-siakan. Kita beri makan nih. Nah, kita adakan tempatnya. Kan ada kali itu. Orang ingat. Kucing itu bisa juga yang kita didik untuk menjaga rumah. Ada di Probolinggo itu. Dokter orangnya. Pertama kali masuk ke rumahnya tuh kalau takjub mati anjing. Kalau benar kucingnya. Lain anggur aja kucing dari mana itu. Nah, sekalinya bisa membuka lawang. Nah, bisa mengarahkan. Jadi nang datang nang ampunnya nih kalau kami datangan situ. Masuk jarang ampunnya nih menyambut kucing tadi. Wancap masukkan. Anu pedahkan di mana kamarnya nih nah. Anu tamu datang. Anu menuju ke kamar tuh inya. Kan?
Berarti kan tuh urukan jurang. Tuh kucing. Anjing lebih lagi jar itu anjing ini. Ada dulu orang Cina di Tempikong situ patuh pang kita kan lawan si Din itu nah sebarang sebilal tadi. Nyatu ada bisi kawitan. Bakesahnya Pak Guru jar saya punya ibu sudah lebih 100 umur Sidin. Sidin itu beranak mati ulun kajalakan jar sarang burung. Muntung Sidin bila tagok Sidin hidup pulang ujar. Ikam nih Indra aja orang macam-macam dan kayak itu jadi ikam bujur lah. Bujur Pak Guru ajar. Dia nak tahu aja. Ayo jur aku melihat. Nah aku penasaran. Ke rumahnya ada kalau kan di sebarang sabila itu adanya sarang burung bisi di atas tuh. Umpat ya kasih tuh ada sabujur. Cocok aja lah orang umur katuhaan tuh kalau lah talingan ini ketahuan kalau. Nah, tapi kau bergerak aja si Dinto. Mata bapak diri lantas saja. Coba tapi gerak lagi. Rupanya kira-kira urat ini kaku sudah katuhaan. Lebih 115 jar umur si Dini jar. Curang Tuhannya. Ulun gura bila pinasin pinahalak banget ulun cancangakan nah itu jar ulun nanam ka banyu ulun kajalakan kamu tung hidup pulang si Dinjar. Majalang kami liwar buja sakalinya dosa bujur dihiga tu ada toples baisi sarang burung. Nah, tahom nang kita nini lah coba ya. Lang pinasa kita awak nih makan itu makanya aman lah lamak manis. Ini kan bulan asura nih. Ada asura tahun berapa itu semalam. Buannya kan tahunnya keramak-keramak kayak kalau anu tuh apa sarang burung. Jadi banyak benalingnya ke bueti. Kita tahunnya di haru banyak. Saya kong minta, mana mana buburnya ini jarang. Mana mana aja buburnya ada sarang burungnya. Nah jadi ada aswara nih karena ada bisa sarang burung. Bueti maliwar nyamannya. Nah kayak itu ada itu ubat nih tuh. Jadi artinya syarat dan syariat itu menentukan suatu sebab. Setiap ada suatu sebab itu pasti ada akibat. Sebab Sidin makan sarang burung itu rupanya bersihat pulang Sidin. Nah, meninggal semati sudah orang lah. Si apa anu nih tacinya meninggal sudah. Nah, jadi itu merupakan suatu syarat dan syariat karena kekasih sayangan kita lawan seseorang itu. Kan kekasih sayangan itu kan tertentu duit aja, Bang. Nah, bisa juga perkataan kita, tempat kita, dalam pergaulan kita itu bisa. Makanya kita bapandir ini jurang bahari lah. Banganga dulu jasidin ya bapandir. Kalau pernah bapandir kita menyinggung orang, menyakiti hati orang, nah itu yang kita takutan. Kan kita kan tahu di hati orang nih. Terkadang kita bisa cuma nyinggung orang. Nah, bisa nih, lalu orang tuh tersinggung. Padahal nang demikian itu kan dilarang menurut agama. Nang paling baik itu apa? Sopan, santun, kasih dan sayang di dalam bergaul itu. Tapaulan ya. Tapaulan itu apa ya? Ini mulai bahari sudah. Orang bahari itu rajin menanam di muka rumah tuh apa yang ditanam orang bahari itu? Katapi, kadundung, apalagi rajin jambu. Bak mamutik sama-sama memancukan orang bahari itu kayak itu tuh. Ingat kita bahari kalau ngarannya nang tahun 70-an tuh basuh bahari ya dah. Jadi kita betakon loh nih nek tabang aja nih nek ketapi itu binanang kadep di rumah dia nenek jangan cuai aja. Pacang apa itu jadi pahala aja sih Din. Kenapa nih jadi pahala apa? Itu Jasidin kena bubuhannya memancukan Jasidin rame berkumpulan tanam sidin jambu cuma nang jangan ditanam jar berapa ya nang di muka rumah nang pertama jar jangan ditanam tuh kadundung ya jangan nang kedua jambu air ada kalau nang ketiga kambang kahabang lumbuk kahabang jangan itu jar ditangati. Kemudian jangan menanam adalah gungsai. Gungsai juga orang ngarannya. Bahari kan ketujuh orang itu menanam itu.
itu jangan di muka rumah. Kenapa yo? Makanya sudah terbukti lah. Nah, termasuk nangka. Nangka tuh pada bagus ditanam di hadapan rumah, cuma jangan di hadapan, di higanya aja. Nangka itu menyerap jar penyakit adalah TBC. Coba kita nih ada nangka kalau subur jam 8 nang matahari menyinar tuh kita berdiam di bawahnya tuh orang asma tuh jar ampih kan. Itu nangka tuh nangka bilulang dan nangka bubur. Nah itu fajilatnya bagus. Lawan apalagi nang ditanam haur kuning. Haur kuning itu mencegah daripada perbuatan adalah santit. Santit ujar buhan Jawa aja kita perang maya. Bagus tuh tanam Anda dihiga jangan di muka lawang. Lalu di muka lawang jangan di muka kayak lah. Nah itu tuh bagus benar itu jar. Ya tanam dihiga tanam kayak itu. Selain daripada kita ngambil daunnya tuh harus tuh amun daging nih layak. Buat tidak runyuhnya kan ada mengandung tuh artinya mengandung satu obat itu telah orang nyembelih sapi nih sembelihnya tersalah oma dagingnya itu ya Tuhan layat lawan gara-garanya nah ya maka salah nyembelih kayak itu sapi itu nah buat tiga itu lama haminya nah kayak itu telahan ada kalau tuh nangka tadi paring nang kuning tuh paring kuning itu kan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia ini kan kada pakai senjata orang bahari lawan apa lawan bambu kuning ya paring tuh aja diluncupi itu zaman ani musuh tuh kalah musuh menya ada nih lah kita besi haur tuh nah kita tatak ada rancak ular kalau tajak ya seumuran yang ada lagi kayak kita di Pahumaan tuh nah ini ada kisah pulang hanyar nih lah gara-gara kita juga Sidin tuh bahuma ditamban 4,5 situ bahuma Sidin nang tahun tadi sini ada tahu tang sini pecang betanam kada budin guru ajar ada bisi dunia ada tapi hutang banyak kada pangjar ayo tanya nah sekalinya apa bapak dah sidin guru jar mohon doa ayo guru mudahan kau bayari jar tahun ini kenapa tahan tak kesin benihku kuning dana aja sidin anu nah penjur anak baik nih ada orang jangan kisah kai ulun nih madahi bila benih itu tahan tak kuning jurang usahai kayak apa guru jan ada pian jurang bisa anu lah paring kuning ada guru aja tapi jauh jan di mana itu di pal 12 itu jan minta pian jurang tiga buting kah jadi nukar pian kain kuning tapi kain kuning itu jangan ada tulisan jangan ada batu pangjar ulah bendera tajak di muka di tengah lawan di hujung Insya Allah julon pian sekali sin kuliahan 200 tahun nih tahun tadi bani orang maka kasihan ada 40 burungan kada katam nih hantu kan bebukti itu bahasa kitanya nih tahun ini lah pulang hajar nih mau guru jar iya pulang jar di tengah aja tapi kada banyak kayak dulu pang jar pian lakukan jurang kayak itu pulang nah ini tahu ditajak sini kada tahu pang nih lagi lah nah jadi nang kita pada kuning tuh ulah kayak itu ini orang bahari itu pengalaman kalau leh itu arwah kayak itu kan orang kandangan sih din iya bubuhan taniran nang kita jarahi itu tuh kula sidin itu kula sidin jadi kami ada juta sirit ke situ tuh lah kula ngaran sidin tuh kai Sa'adudin ngaran sidin kami tuh Haji Muhammad Nasir tuh ngaran kai Haji Amnah kan di situ tuh nah di daerah itu taniran makanya ada jalan tukang urut ada nang jadi penanamba ada nang jadi raja jadi gubernur jadi bupati tuh itu masuk jadi raja juga kalau jadi camat nah jadi kainnya kan sini pengalaman sini bahari lawas di Singapura membawa hatap sirap mulai kintab berjual ke Singapura tuh bahari kainnya jar jadi sini banyak kan bisi pengalaman sini itu nama madahi ternyata terbukti mbah nang di pala 4,5 itu kan bertahan tak kesini bani sidin tuh
tacak sidin aja sin baca isin bismillah baca salawat isin apa nang ada bisa aja sidin sekalinya apa haro takatam sidin banyak dapat kulihan ini banyak nih nambah kisah nih di rumah nih anu gurajar kada baik tahunin aja bani oh kenapa kuning pian jar bani cajak jurang kayak ini kam iyalah jar kayak apa guru ada bacaan jurang baca bismillah kah salawat kah nah ini banyak nih kita melihat lah maja kita kasihannya kayak kita merujuk ke Berambai kenapa jurang jadi penjuru hutan nih kada di apa guru jangan di rumah jar kita bilang kira mau anu jar rusak jadi kulir aja lihat akannya sehutan-hutannya jar han jurang coba pang dilingai ya jurang di syariati kayak apa syariatnya jar kan orang Jawa kalau banyak situ jurang mun amun kai pang bahari memadahi mun pian batanam bani pina ada kuning coba jurang di syariati tajak jurang anu bambu kuning tuh ya kita kan paring kuning sehingga bantu bambu kuning ya nah lawan jurang kain kuning no karena jurang sameter bagi-bagi ya lu bendera sekira sekira bagi bar kan di atau kan di lubang ini bagi barnya nah insya Allah jurang mudah-mudahan kan hilang penyakit kuning tak belajar hakikatnya kada bah hakikatan jurang bininya itu sebagai syariat amun amun orang ada pambek kisah dahulu tahu mesin itu kan orang anu menjawab cuma pasti ada kisah ujar kisah kayak ini penyakit kuning itu jarnya seraba kuning juga orangnya penyakitnya hantunya tuh nah ini beletak berbendera kuning hujan ini kula jadi ganggu nah gitu aja kisahnya artinya apa padaan nih nah itu kisahnya ujar tawam kada tahu pang itu telah cuma di syariati kayak itu arah bagus jadi itu bisa bujuran juga itu telah nah kita kada tahu pang dialihai lain-lain monyet 10 buting 10 biar banyak ada bapak asa pangantinan lah jadi jurang pas bandar wah ini ada kalau orang nyambat lah hama badih jar apa yuk burung manyar itu kuning kalau jadi deh bungas orangnya tapi nakal banyak sekali turun itu nah kan rupanya kada memakan juga nya jar manyar bakula juga bang nih kalau jar lain gin kita jar ya lah iya itu kalau kada aduh sah jangan mun ada begambar itu kalau pina gambar tersalah pulos saja jadikannya begibar kalau rejen kelipik kayak itu menanak anu tuh karakan gambus lawan gitar bisa mengasidah di dampau apa jurang itu memburu pipit dah. Nah itu kan syariat ngarannya kan syariat kita boleh baubat kan boleh kita syariat itu lah itu atau bahasa kitanya kita kasih sayang lam binatang mun kita racuni mati pang inya cuma yang lain datang pulang ada situ dalam bubuhannya dikacak nih jangan nasi lawan puraden amparinya tikar hamburnya ditingkar oh mamun 1000 ada matinya aja surang juga nang kapulang kepomaan kada kawa baunya luar biasa nih salah juga kalau itu mati bang inya lah matinya makan puradan itu nah jadi lebih baiknya berjauh aja kayak itu adalah nah berjauh daripada kita itu artinya ilmu jadi nangara orang berilmu tuh lain dia orang kada berilmu orang berilmu itu kan tenang dalam kehidupannya kenapa karena mendapat pemeliharaan karena ilmu itu sifat Tuhan Allah kasih lawan orang yang besi ilmu asa ilmu nang bunyur aja jangan ilmu setan gundul jangan ilmu apa guru nah ini orang betakon nih hanya aja kemarian kah guru orang betakon lan pian nangaran gunduru itu kayak apa nah hikam jurang hikamnya apa kisahnya kami guru di kampung tuh pin kehilangan duit terus lalu orang mendahkan si Din tuh kan datang di Jawa aja mengaji jam lalu orang madakan nyatu jar biasa ada gunduru jurang ke menanak tahu nih aku pang dulu jurang melihat lah jadi aku tahu Gondorowo tuh matanya tuh bulat nang kayak burung hantu
Ada kalau matanya itu bulat, muntungnya tuh jurang luncup, nang kaya adalah musang. Nah, ilatnya tuh panjang, nang kaya ilat apa nang tenggiling. Panjang ilatnya itu. Inya jurang maanu nang di tabungan kaja kita. Halus kalau tabungan tuh kawainya dijulurinya ilat tadi. Nah, kayak itu jurang nang setahu kita. Inya itu panciumannya itu 50 meter ada duit tuh tahunnya. Panciumannya tuh ujar nang sebeisi itu, Bang. Lagi dahulu lah orang nawarin ya. Kalaunya Gondorowo tuh. Gondorowo tuh tah 2 juta. Lah, Toyo 500. Satan gundul 2 juta setengah. Dulu. Kenapa jadi guru tahu pengalaman? Nah, di Jawa Timur situ. Nah, itu tuh lah. Tapi matinya karena ke situ. Jadi ada di atas kubur itulah babi. Ada model kayak singa. Ada macam-macam di atas jurang. Mbah, ini gimana ini? Wah, ini kayaknya cepat. Tapi kalau mati dia ke sini, ya ini kuburnya. Jangan dijadi aku. Nah, iya. Nah, bayar tadi kita. Bilanya Toyo itu 500 dahulu. Tahun berapa itulah. Nah, kalau Gondorowo itu kan 1 juta. Kalau nang setan gundul itu jadi 2,5 juta. Ya nak ada mau mati itu. Nah, tahayau bari anak sugih. Gen mangolotok kalau bari. Anak sugih. Wajar aja kalau kayak itu. Angkat tangan aku joko kayak itu ada harapan. Nah, pengalaman juga kalau ngarannya itu. Ya, sampai ditampayakannya Toyota nang kayak ini. Setan apa Gondorowo tapi setan gundul kada menambahkannya. Cuma menceritakan aja. Kalau setan gundul itu kita aja berselamatan tuh inya memasak ya kan. Dikira kan iwak tauman soalnya anak surang. Anak surang dipanggangnya tuh yang mati anak tuh. Kita memakannya kita kira aja kayak haruan ya. Diserupakannya tadi. Itu kisahnya, tapi kita kada melihat itu. Cuma kalau Toyo lo Gondorowo desa maliatam. Nah, itu tuh ada itu tuh lah. Nah, itu kan yang kada bagus ngarannya. Kemudian yang ke-10 ayakuna nafi'an lil khalqi. Nah, ke-10 ini tanda orang beruntung itu bahwa inya bermanfaat bagi makhluk. Nah, bila orang ini bermanfaat bagi makhluk, orang tuh tanda beruntung tuh. Selain daripada amal ibadahnya tuh kan, nya dapat sesuatu apa? Kepujian dapat. Kan orang nang nah arti bermanfaat lawan makhluk nya bisa memasak mendanganinya lawan pangantiran nya bisa memasaknya. Nah, itu bermanfaat ngarannya. Orang minta tolong nya bisa mengurutnya menurutakan. Nah, itu bermanfaat ngarannya. Inya bisa mengaji melajari pulang orang mengaji itu bermanfaat. Orang ini kada bisa amalan, nah nya ada bisa amalan bariakannya. Pian celaja daripada kada begawi nih, pian begawi awak uyuh juga sudah. Pian berdoa aja banyak-banyak. Baca pian pada musim ini. Ya awal tahun nih. Ya Rauf, ya Rauf, ya Rauf. Nah, hikam jasidin kayak apalah aku mamalakan sini lakiku ngan sini Rauf. Dikira manghiyau inya jasidin. Kan bapak itu. Jangan benyaring baca. Benyaring itu dikira manghiyau karena. Jadi ya Rauf, ya Rauf itu di mata pura tuh. Jadi datang lang guru Tuhan, guru Kadir, bahari kan, ngalim guru Tuhan tuh. Datang lawan sidin. Kebetulan tapi kada bulan Muharram semalam, bulan Sa'ban kalau kada salah. Orang betakon lawan sidin. Ulun nih guru aja begawi macam-macam sudah. Kada ada bukti. Nang semua tanda-tanda kaya nih. Kayak Paulun supaya banyak berduit. Tapi nang baik jar. Iyalah aja sidin. Nyawa aja sidin. Bisa lo bacaan. Bisa aja sedikit-sedikit. Nah, nyawa kadang alih jasidin, unubari nyawa aja jasidin. Bila menjelang fajar jasidin, kan betul belum sembahyang lagi kita. Ada kalau nang apa anak orang bergerakan dah. Nah, ada kalau rajin. Nah,
bahasa kita, nah kita puasa tuh imsak. Nah ya tuh imsak tuh kan sudah timbul tuh matahari itu. Mulai itu tuh, nah kuciak-kuciak orang bergerakan nih. Salatu khairum minan naum ya. Nah saat itu tuh baca aja sidin. Tapi kan kada aku malandau. Jangan malandau aja sidin. Nah pernah dibaca abah guru jar. Jadi baca ya rauf, ya rauf, ya rauf, ya rauf, ya rauf, ya rauf jasidin. Nang nyaman tuh kayak itu sidin. Ya rauf, ya rauf, ya rauf, ya rauf, ya rauf, ya rauf, ya rauf jasidin. Nyaman itu jasidin. Bacaannya jangan nang hancap-hancap tuh jasidin tepuntal. Nah, jadi amun ikam jasidin tahu ayatnya, baca hujungnya. Allahu raufum bi ibadihi yarzuqu may yasha'u wa huwal qawiyul ajiz. Sekali wah ini orangnya harus berduit sampai ke anaknya. Ih orangnya itu ada awas sudah terdapat nilai lo anaknya. Dia nyata dapatnya ke rumah. Pindah dulu lawan ulun jar. Nah maaf jako aku nih kada pindah dulu nah. Gimana ikam ulun mata pura aja. Gimana ikam mata di keraton. Kalau pian lawan apa? Lawan anak amat. Nah pada amat jurang banyak mata pura tuh kita kepatuhan. Nang sidin berjual banyu di muka Darussalam tuh kah? Jar, tuh abah ulun jar. Hah, iyalah jangan bihkam lah abah ulun jar. Pak atuh benar aku jualan sidin tuh berjual banyu sin bari Darussalam itu. Nah kayak itu tuh. Tenang amat kan sidin. Sampai berdua sini ada jualan kayak itu aja. Sampai anaknya pulang. Ulun nih kada apa-apa. Ini mama lu masih hidup jar. Ah, mau jual tuh apa nama ikam tuh ingki. Masih hidup yang sidin jar. Terus sin kada kemana-mana lagi jar. Alo sin bapak dah. Anu aja sidin. Ikam betakon-takon pang aja sidin. Abah nyawa dulu jar. Dibawa oleh apa adul tuh jar ke apa udah tuan guru tuha. Apa diberi amalan abah ikam. Datangi pang aja kalunya ada. Nah batakon sidin. Lawan coba batakon. Lawan guru jo batakon nih. Lawan nopal an guru rasat tuh. Pak jadi kamu tahu lah jangaran ini. Oh ini jar anak angkat abah nih. Sidin di Banjar di Alalaksana. Tolong nak aku bawa ke situ najar. Kada tahu nah iya datangnya kalau iya betakon kayak tadi. Oh jangan iya pernah amat tapi ke abah ulun jar. Bapang tapi ulun kan mama nambah kisah. Jadi ulun menakon ulun pian jar. Jangan apa. Ada jago guru bari amalnya lawan pian juga jar. Nanti di guru nih. Abah mengamalkan apa amalannya? Oh jar kita nih tuh sini amalan sidin. Ya nama Tuhan. Diberi sidin bahari. Tapi mengamalkan jangan sampai melandau. Bila sudah aja kita imsak tenang dibaca aja kan 100 kali dibaca. Amun ikam hafal Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyu aja ikam sugih tok. Wah, nih ulun cari nih jar. Nah, jar tadi kisahnya. Nah, jadi dengan berkah itu rupanya lah sampai ke inya nih nah nyaman dalam berusaha itu. Padahal berjualan nasi coba nya mata pura itu jarinya tadi berkisah. Han? Artinya kan berhasil aja lah dapat juga bertabungan. Nah itu kan mengamalkan itu jadi kita ampat sudah nang dapat nih lah. Nah dapat itu adalah sebagai bukti tadi. Nah bahagia lah bahasa kitanya. Nah nama amalkan itu aja. Itu kan amalan saling berarti kita usaha sambil berusaha sambil kita amalan. Selain daripada itu ya kita menampakkan diri kita banyak kita membantu menolong lawan orang yang sedang minta tolong. Wal khadiyatu asyarata ayakuna dzakiran lil mauti katsiran. Nang ke-11 bahwa tanda orang nang untung itunya selalu banyak ingat lawan mati. Nah, nya bila orang tuh banyak ingat lawan mati lalu tanpa untung tuh. Nya bila ingat lawan mati lu baca apa zikir takutan. Membaca tasbih, baca istighfar. Nya orang nak ingat mati itu nya kada tahu. Orang berzikirnya indah, orang bertasbihnya kulir, orang baca salawatnya kada tahu. Orang baca istighfarnya tulak. Nah iya tuh, ini tuh paknya mati. Nah iya leh. Nah jar bumi dapat aku lo ikam nanjak menjajak aku di apa di belakang. Aku sekarang menggapit ikam. Jar bumi ini. Tasulisih sulangkah kiri ke sulangkah kanannya digapit oleh bumi. Nya kada tahu lawan aku berjalan di atas belakang kok.
Kada tahu lawan apa? Lawan aku. Kada tahu lawan orang maulah aku. Ialah Allah. Nah, disiksanya oleh ibu Mitnah. Naudzubillah. Nah, jadi 11 inilah tanda-tanda orang nang beruntung juga, tanda-tanda orang nang cilaka pun jua 11 jua. Nah, jadi tanda orang nang kada beruntung 11 jua. Nah, ini minggu karena kita harus akan nenek kan nenek supaya kita tahu kan orang nang beruntung kayak tadi sudah, orang nang kada beruntung tuh kayak apa. Insya Allah minggu akan datang karena kita baca. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Rahman, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. يا الله يا مجيب يا حاضرا لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله وحاجات إخواننا المسلمين قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Salim mana? Salim salim. Ampun kedua.